بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کی بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی۔ وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو
हमारा दीन बरहक है, इसीलिए ये लोग हमारे किबले को इख्तियार करने पर मजबूर हुए। और मुशरिकीन मक्का ये बहस करते थे कि मुसलमान अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुतब्बे कहते हैं, मगर उन्होंने इब्राहीमी किबले को छोड़कर उनसे संगीन इनराफ कर लिया है। अब जबकि किबले की तब्दीली में जो मसलहत थी वो हासिल हो गई और उसके बाद मुसलमान हमेशा के लिए काबे को किबला करार देकर उस पर अमल पैरा होंगे, तो इन दोनों की हुज्जतें खत्म हो जाएंगी। अलबत्ता वो कट हुज्जत लोग जिन्होंने एतराज करते रहने की कसम ही खा रखी है, उनकी ज़बानें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुसलमानों को उनसे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अल्लाह के सिवा किसी से डरना नहीं चाहिए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। ये इनाम ऐसा ही है जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के वक्त दो दुआएं की थीं। एक ये कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमाइए जो आपकी मुकम्मल फर्माबरदार हो, और दूसरी ये कि उनमें एक रसूल भेजिए। देखिए पीछे आयत नंबर 128 और 129। अल्लाह ताला ने पहली दुआ इस तरह कबूल फरमाई कि उम्मत मुहम्मदिया को मोतदिल उम्मत करार देकर पैदा फरमाया। देखिए आयत नंबर 143। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए तुम पर ये इनाम फरमाया कि तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाकर आइंदा हमेशा के लिए इंसानियत की रहनुमाई तुम्हें अता कर दी, जिसकी एक अहम अलामत ये भी है कि हमेशा के लिए काबे को किबला बना दिया गया है। इसी तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ कबूल करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेज दिया है, जो उन्हीं खसूसियात और फ़राइज़ मनसबी के हामिल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मांगे थे। उनमें से पहला फरीज़ा तिलावत आयात है। इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम की आयात को तिलावत करना बज़ाते खुद एक मकसद और एक नेकी है, खा वो तिलावत बगैर समझे की जाए, क्योंकि कुरान के माना की तालीम आगे एक मुस्तकिल फरीज़े के तौर पर बयान की गई है। दूसरा मकसद कुरान करीम की तालीम है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बगैर कुरान करीम को ठीक ठीक समझना मुमकिन नहीं, और ये कि सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेने से कुरान करीम की सही समझ हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि अहले अरब अरबी ज़ुबान से खूब वाकिफ़ थे, उन्हें तर्जमा सिखाने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं थी। तीसरे, आपका फरीज़ा ये बताया गया है कि आप हिकमत की तालीम दें। इससे मालूम हुआ कि हिकमत, दानाई और अक्लमंदी वही है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। इससे न सिर्फ आपकी अहादीस का हुज्जत होना मालूम होता है, बल्कि ये भी वाज़ेह होता है कि अगर आपका कोई हुक्म किसी को अपनी अकल के लिहाज से हिकमत के खिलाफ महसूस हो तो एतबार उसकी अकल का नहीं बल्कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई हिकमत का है। चौथा फरीज़ा ये बताया गया है कि आप लोगों को पाकीज़ा बनाएं। इससे मुराद आपकी अमली तरबियत है, जिसके ज़रिए आपने सहाबाए कराम के इखलाक और बातनी सिफ़ात को गंदे जज्बात से पाक करके उन्हें आला दर्जे की खुसूसियात से आरास्ता फरमाया। इससे मालूम हुआ कि कुरान और सुन्नत का सिर्फ किताब इल्म भी इंसान की इस्लाह के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक उसने उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की अमली तरबियत न ली हो। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपनी सोहबत से सरफराज फरमाकर उनकी तरबियत फरमाई, फिर सहाबा ने ताबईन की और ताबईन ने तबा ताबईन की, इसी तरह तरबियत की, और ये सिलसिला सदियों से इसी तरह चला आता है। बातनी इखलाक की इसी तरबियत का इल्म एहसान या तज़किया कहलाता है, और तसव्वुफ भी दर हकीकत इसी इल्म का नाम था। अगरचे बाज़ नाअहलों ने इसमें गलत ख़यालात की मिलावट करके बाज़ मरतबा उसे ख़राब भी कर दिया, लेकिन उसकी असल यही तज़किया है जिसका ज़िक्र कुरान करीम ने यहाँ फरमाया है, और हर दौर में तसव्वुफ की असल हकीकत को समझकर उस पर अमल करने वाले हमेशा मौजूद रहे हैं।
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو.